अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कासम गल करदा पे। कासम गल कर रहे मेरे नाल। तुसी कौन बोल रहे हो जनाब? मैं जेड़ा थोड़े नाल गल कर रहा जनाब। ना की है हजूर? ना की है हजूर? ओ भाई किथा फोन कीता तुसी? मैं भट्ठे दा फोन कीता है। भट्ठे दा फोन कीता है? जी हाँ, बाऊ कासम दे भट्ठे दा। बाऊ कासम दे भट्ठे दा गल होई है थोड़ी उन्हां नाल? और तुसी कौन बोल रहे हो जनाब? अच्छा मैं कौन बोल रहा? मैं भट्ठे दा मालिक बोल रहा जनाब। हाँ जी, तुहाडे नाल ही गल करनी सी। असल च कम पै गया थोड़ा। कम पै गया? जी हाँ। थोड़ी देर दा? नहीं है चौखी देर दा। मैं कीता प्लाजा शुरू तो मैनू इट चाहिदी सी अपना। एक इट चाहिदी है थल्ले पैना जनाब? सुन तो लो ना जनाब। अच्छा मैं सुने ही कोई नहीं कितना ऑर्डर आया है। मैं जल्दी कर देना जनाब। अक्सर इटां दी जगह मैं एक दिन जनाब मजदूर साढ़े दे सब भट्ठे भी पट्ठा लगता स्टेट ड्रामे च लगे यार। गल तो सुन लो ना। गल सुनाओगे तो सुनागे ना जनाब। तुम बहुत लेट बोल रहे हो। मैं तो थोड़ी अगली गल भी समझ गया। मैं सरकार भट्ठा शुरू किया। और तुसी अपना भट्ठा शुरू कर ले। साड़ी मुखालफत शुरू कर दी थी तुसी। मिस्टेक नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करनी भाई। बिल्कुल भट्ठे दे बिजनेस विच कुछ नहीं। मेरी जान याद रखना। 2 इट्टां ते सिर्फ चंद टोटे, थोड़ी जी केरी, 4 ट्रालियां कोले दियां, 14 मजदूर नाल, उन्हां दियां बुढ़ियां नाल, उन्हां दे काले काले बच्चे छोटे छोटे। लगता है हम लोग रुड़ गए किसी दे। भट्ठे दा बिजनेस ना करना। 2 इट्टां ने कर दिते ने चिट्टे लोग भरावां दे। ते भट्ठे दे जनाब मैं तुहानू क्या दसां कि बड़ी मजबूरी है। भट्ठे दा सारा खून काला हो जाता जनाब। मैं असल च चोई नजीर दा छोटा भाई बोल रहा जनाब। चोई नजीर दे छोटे भाई हो तुसी? इसदा मतलब है कि चोई साहब तुहाडे तो बड़े होए ना? जी हाँ जी हाँ। हाँ अच्छी गल है, अच्छी गल है। वो बड़े आदमी नूं उन्हां नूं वड्डा ही होना चाहिए सी। तुसी छोटे हो। असल विच तुहाडा कसूर भी नहीं ना। मैं तुहानू दसां तुसी पैदा ही बाद च होए हो। और पछाणिया जे? पछाणना जनाब किस तरह पछाण लवां? तुसी मेरे सामने खलोते ही नहीं, किस तरह पछाण लवां मैं तुहानू? चोई नजीर नूं नहीं जानदे तुसी? ओ चोई नजीर साहब नूं ते मैं जनाब बड़ा कोलू जानना ना। बड़े छोटा भाई है ना उन्हां दा सरकार। ओ तुसी भाई हो ना जनाब। मेरा तो यार दोस्त है। मेरे तो उन्हां नाल होर सलाम दुआ ना जरा। तो मैं उन्हां दे हवाले नाल गल कर रहा ना जनाब। उन्हां नंबर दिता है तुहाडा। उन्हां दे हवाले नाल मेरे नाल क्यों गल कर रहे हो? कोई मसला हो गया? लड़ाई कीती ने घर विच? नहीं लड़ाई नहीं की थी। साडी ये रोड वाली मार्केट नहीं, इत्थे असां बनाना प्लाजा। रोड वाली मार्केट ते प्लाजा बनाना चाह रहे हो? मार्केट थल्लों खत्म हो जाएगी या प्लाजा दरम्यान च शुरू हो जाएगा? क्या होएगा? नहीं मार्केट खत्म करके उस जगह तो उन्हें आख्या सी कि इट चाहिदी होई ते बाऊ कासम नाल गल कर लवे। अच्छा इट चाहिदी होई ते सानू फोन कर लवे। अच्छा तो करो फोन सानू जनाब। बंद करो कॉल। और जनाब फोन कीते हैं ना तानू? अच्छा फोन कीते है तुसी तां ही आवाज आ रही है ना जी। ये देखो जी ये टेक्नोलॉजी बड़ी तेज हो गई जनाब। मैनू लगता बाऊ कासम मसली रखे है कोई डेरे ते। उन्हां नाल गल कराओ जनाब। बाऊ कासम गल कर रहे हैं जनाब। मसली इट्टां पा रहे है। मसली इट्टां पा रहे ते तुसी मैनू रोड़े मार रहे हो। हाँ नहीं नहीं जनाब रोड़े क्यों मारने तुहानू? तुसी जनाब साडे बेहतरीन कस्टमर हो। तो कस्टमर हार पेश आओ ना। जनाब मैं कस्टमर हार किस तरह पेश आवा? मैं तो जनाब ओनर हाँ इत्थे भट्ठे दा मालक हाँ। मैं भट्ठे दा बाऊ कासम। मैं कस्टमर हाँ। अच्छा तुसी कस्टमर बोल रहे हो? तुसी नजीर साहब दे भाई हो? तुसी छोटे? जी जी छोटे भाई हो बिल्कुल। चाहे नजीर साहब दे छोटा भाई गल कर रहा है मेरे नाल फोन ते। गल कर लो। गल करे ना जनाब। करो गल। फोन कीते है तुसी? क्या परेशानी होगी? परेशानी अल्लाह माफ करे है। रोड वाली मार्केट है ना जी साडी, ये असल दे विच जी ये गल मैं सुनी है तुहाडी जनाब। प्लाजा बनाना चाह रहे हो तुसी? इट चाहिए है तुहानू? इक्को इट नाल किस तरह प्लाजा बन जाएगा दोस्त? ये तुहानू सोचना पवेगा। ओ जेड़ी इक चाहिदी है मैं तुहाडे सिर च मारनी। ओ मेरे सिर विच नहीं भाईजान। इट नहीं मारनी मेरे सिर विच। पहला एक मजदूर को जनाब गलती नाल इट लग गई सी। सिर ते डबल चादर पाई सी तो मेरी बचत हो गई। बचत तो कुछ नहीं हुई। मैंने तो लगता है मैं बजगरां दे पट्ठे से फोन। नहीं नहीं जनाब बजगरां दा पट्ठा नहीं है जनाब। बाऊ कासम दा पट्ठा। बाऊ कासम खुद गल कर रहे तुहाडे नाल। और मेरी गल सुनो बाऊ साहब। जी जी सुनाओ जनाब सुनाओ। इट्टां चाहिदियां ने? इट्टां चाहिदियां जनाब। अच्छा 2 इट्टां चाहिदियां। एक पहला ते 2 होर 3 इट्टां हो गईयां तुहाडियां। लिख लिया जनाब 3 इट्टां जनाब। ये कीड़े डकने ने? और प्लाजे वास्ते इट चाहिदी है 7 मंजिला प्लाजे वास्ते। 7 मंजिला प्लाजे वास्ते। 7 मंजिला प्लाजे वास्ते? अच्छा 7 मंजिले प्लाजे वास्ते? जी हाँ। बड़ा मुश्किल है मेरी जान के 3 इट्टां नाल तामीर हो जाए। सीमेंट कितना ला रहे हो? 3 चमचा? भाईजान 7 मंजिले प्लाजे नू कितनी इट लगेगी ये दसो? 7 मंजिले प्लाजे नू कितनी इट लगेगी? एक भी लग जाएगी। वैसे नेड़ियों खलो के मारो ना। शीशा पहनना चाह रहे हो? को भाई मैनू चाहिदी है कोई 2 लाख इट।
2 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਇੱਟ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ? ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਇੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਲੱਖ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਰਿਆਇਤ ਕਰਕੇ। ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਛੋਟੇ ਜੀ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਾਊ ਕਾਸਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਇੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। 2 ਲੱਖ ਇੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਇੱਟ ਚੁਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੁਗਣੀ ਹੈ? ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਆਵੇਗਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦੋ। ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 2 ਲੱਖ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ 8 ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ? 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਤਰੂ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ 2 ਲੱਖ? 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸ਼ੀਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 18 ਲੱਖ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ 16 ਲੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਫालतू ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ ਜੋ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ। 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਈਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? 8 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 50 ਕੇ ਦੇਣਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੇ ਉਹ 50 ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਊ, ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਣਾ ਬਹੁਤੀ ਨੇੜੀਓ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸੱਲੀ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਸੱਲੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸੱਲੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਤੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਸਲ ਚ ਅਬੂ ਸਾਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ? ਜੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਛੋੜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੇਟ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਆ 8 ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ। 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਵਲ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ ਈਟ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਈਟ। ਕਮਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਜਨਾਬ। 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਈਟ? ਜੀ ਹਾਂ। 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਲੋਏਗਾ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਲੋਏਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੰਦੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ ਢੱਕਣੇ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦੋਸਤ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਛੀ ਬਲੀ ਹੈ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇੱਟ ਵਿਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬੜੀ ਇੱਟ ਵਿਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ 14 ਇੱਟਾਂ ਦਾ। ਖੁੱਡਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਖੁੱਡਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਆ ਗਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਤੀਆ ਕਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਪ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇਰੇ ਦੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮਸੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ? ਜੀ ਛੋਟੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਇੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਲੱਖ ਇੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਊ ਕਾਸਮ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਊ ਕਾਸਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਨਾਬ।
ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਬੀਜ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕੇ ਕਣਕ ਲਾਣ ਲਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਣਕ ਲਾਣ ਲਗੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕੇ? ਜੇ ਆਪ ਲਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਬਣਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਹੀ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ